अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, SMH न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हैदराबाद सेंट्रल जोन के गांधीनगर में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन का इनेकाद। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद सेंट्रल जोन DCP के शिल्पा वल्ली IPS के जेरे निगरानी में आज 19 जून तकरीबन शाम 6 बजे गांधीनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके जैसे CC नगर, बंसीलाल पेट समेत अहम इलाकों में कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम और कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन का इनेकाद अमल में लाया गया। ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर घरों की तलाशी ली गई और इलाके के मकीनों से बातचीत की गई। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने बेल्ट शॉप से 31 बियर की बोतल, बिना दुरुस्त दस्तावेजात के 80 टू व्हीलर्स, एक 3 व्हीलर और एक 4 व्हीलर को जब्त कर लिया। इसके अलावा 3 रॉडी शीटर्स, 8 सस्पेक्ट्स को हिरासत में लेते हुए पूछताछ का आगाज कर दिया। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन में DCP के शिल्पा वल्ली IPS के हमरा एडिशनल DCP सेंट्रल जोन B आनंद IPS, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस गांधीनगर डिवीजन A यादगिरी IPS, SHO गांधीनगर पुलिस स्टेशन एंड बोस किरण, गांधीनगर पुलिस स्टेशन के DIs, SIs और स्टाफ के अलावा दीगर पुलिस स्टेशन के स्टाफ कुल 200 से ज्यादा पुलिस टीम ने हिस्सा लेते हुए घरों की तलाशी ली और रिहायशियों से बातचीत करते हुए मुकामी शहरी के बारे में राय हासिल की। इसके अलावा पुलिस ने इलाके के नौजवानों की काउंसलिंग करते हुए उन्हें गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रहने की हिदायत दी। सेंट्रल जोन पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान ताउन करने पर मुकामी बाशिंदों का शुक्रिया अदा किया और उनकी फाल शिरकत को सराहा। सेंट्रल जोन पुलिस ने बताया कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन का मकसद मुकामी कम्युनिटी के साथ पुलिस के ताल्लुक और भरोसे को मजबूत बनाना था और समाजी मसाइल की निशानदही करके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना था। इसके अलावा समाजी दुश्मन अनासिर की निशानदही करना, मंशियात से मुतालिक सरगर्मियों से आगाह करना, शराब के अवामी इस्तेमाल और दीगर गैर कानूनी रवैयों को रोकना था। सेंट्रल जोन पुलिस ने अवाम को यकीन दिलाया कि पुलिस और अवामी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और कम्युनिटी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकबिल में भी ऐसे ही प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। सेंट्रल जोन पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो चौकस रहे और अपने आसपास में किसी भी मशकूक या मुजरिमाना सरगर्मियों का इल्म होते ही वो फौरी करीबी पुलिस को इत्तला दे। पुलिस हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ उनकी हिफाजत के लिए खड़ी है। इसके अलावा पुलिस ने शहर के अवामुन्नास से गुजारिश की कि वो होशियार रहे। अगर वो किसी भी शख्स को नशेवार अद्वियात या साइकोपैथिक सब्सटेंस का इस्तेमाल या स्मगलिंग करते हुए देखे या जुए की सरगर्मियां, गैर समाजी अनासिर की नकलो हरकत वगैरह देखते हैं तो बराए मेहरबानी बिना ताखिर फ़ोन नंबर 87126711 पर इत्तला दे। इत्तला देने वाले की शिनाख्त राज रखी जाएगी। शहर को जुराइम से पाक रखने के लिए पुलिस का ताउन करे। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट में चंद झलकियां। इसी तरह की अहम खबरों के लिए SMH न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। మీకు తెలుసు స్టేట్ లెవెల్లో TG NAB అని చెప్పి ఒక స్పెషల్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. అట్లనే ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా ఈ కేసెస్ లో పక్కాగా జరిగేటట్టు, వాళ్ళకి శిక్ష పడేటట్టు కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంకా మీరు అన్నట్టు లోకల్ ఏరియాల్లో ఇట్లా ఎవరైతే యంగ్స్టర్స్ లేకపోతే కొంచెం ఆవారాగా తిరిగే వాళ్ళు లేకపోతే స్టూడెంట్స్ కూడా తెలియక చిన్న చిన్న తప్పులు చేసే క్రమంలో అంటే ఎట్లా మొదలవుతుందంటే ఇది ఫస్ట్ సిగరెట్ నుంచి మొదలవుతుంది. ఈ ఏరియాలో మనం చూసాము ఎన్ని పాన్ షాప్స్ ఉన్నాయో. ఈ చిన్న చిన్న గుట్కా సిగరెట్ నుంచి మొదలయ్యి ఈ ఫ్రెండ్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తో అవ్వచ్చు, లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో వచ్చి ప్రభావం వల్ల అవ్వచ్చు, వీటి వల్ల యంగ్స్టర్స్ లో డ్రగ్స్ ముఖ్యంగా గాంజా వాడకం పెరిగింది. దానికి సంబంధించి మనము ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకొని మనము ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. You can always see the statistics. There are number of cases that are being reported and enforced by the police. Definitely we'll work more. We are gathering information. ఇప్పుడు వచ్చి మాట్లాడితే కూడా మనకి పలానా చోట కొంచెం ఓపెన్ గా తాగుతున్నారు అని చెప్తున్నారు, అక్కడ డెఫినెట్ గా మనం పాట్రోలింగ్ పెంచుతాం. సో ఇటువంటి కార్యక్రమాల వల్ల ఏంటంటే మనకి లోకల్ గా ఏరియాలో ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి కూడా ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఆ విధంగానే మనము పాట్రోలింగ్ గానీ ఇన్ఫర్మేషన్ గానీ పెట్టుకొని డెఫినెట్ గా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కి దీని వల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది. సీసీ కెమెరాల విషయంలో పెట్రోలింగ్ గానీ గంజా గానీ రాత్రి వేళల్లో మహిళలకు చాలా వేధిస్తారు. దాని మీద స్పెషల్ ఇంకేమైనా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం? తప్పకుండా సీసీ కెమెరాస్ వరకు అయితే వీ హ్యావ్ సిటీ కమిషనరేట్ పరిధి మొత్తంలో కూడాను
ఏవేవైతే సీసీటీవీస్ పని చేయట్లేదు పని చేస్తున్నాయనే ఒక అనాలిసిస్ చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఏవైతే పని చేయట్లేదో మళ్ళీ ఒకప్పుడు ఎట్లయితే కమ్యూనిటీ దగ్గరికి వెళ్ళి కమ్యూనిటీ నుంచి వాళ్ళకి కన్విన్స్ చేసి సీసీ కెమెరాల యొక్క ఉపయోగం గురించి కన్విన్స్ చేసి అప్పుడు వాళ్ళతో పెట్టించడం జరిగిందో మళ్ళీ వీఆర్ టేకింగ్ అప్ దట్ ఎక్సర్సైజ్. అలానే వి రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఇలాంటి షాప్స్, చిన్న చిన్న షాప్స్ అవ్వచ్చు, టెంపుల్స్ అవ్వచ్చు, ఎనీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, ఎనీ ఇంట్లో కూడాను రోడ్ మీదకి ఉన్నవి ఎవరన్నా కూడా సీసీ కెమెరా ఈ రోజుల్లో పెద్ద ఖర్చు ఉన్న విషయం ఏం కాదు. అందరూ కూడా పెట్టుకుంటే దానివల్ల దాన్ని నేను సైతం అంటారు. నేను సైతం కెమెరాస్ కూడా పెట్టుకోవడం వల్ల ఒకటి కెమెరా చూడగానే ఒక భయం ఉంటుంది ఎక్కడ దొరుకుతామో అని. అట్లనే ఏదైనా అయితే కూడా డిటెక్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి సీసీటీవీస్ తప్పకుండా మేము పెంచే ప్రయత్నంలోనే ఉన్నాము. దీని గురించి వి హ్యావ్ అన్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఆల్సో. ఎవ్రీ పీరియాడికల్ గా విల్ బి డూయింగ్ దిస్ సర్చ్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఏరియాకి సంబంధించి అయితే ఇప్పుడు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ని దానికి సంబంధించి ఏదైతే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేయాలో లోకల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఏసీపీ ఆధ్వర్యంలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మంత్స్ సో దట్ విల్ సీ ఫీడ్బ్యాక్ అగైన్ ఫ్రమ్ ది పబ్లిక్ ఎట్లా ఉంది, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎట్లా ఉంది అనేది కూడా మేము తెలుసుకుంటాం. సెక్టార్ లో కమ్యూనిటీ మీటింగ్ ఈ మధ్య కాలంలో జరగట్లేదు. డెఫినెట్ గా వాటిని కూడా మనకి ఇప్పుడు సెక్టర్ ఎస్ఐస్ ఉన్నారు, పీసీస్, తర్వాత పెట్రోల్ మొబైల్స్ ద్వారా మనము ఇన్స్పెక్టర్స్ నుంచి మనము ఈ కార్యక్రమం ఏదైతే మీరు కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ అన్నారో తప్పకుండా అది చాలా ఒక మంచి కార్యక్రమము. పోలీసులే ప్రజల వద్దకు వెళ్ళి అవేర్నెస్ అవ్వచ్చు. ఒకసారి మన కమ్యూనిటీలో పోలీస్ ప్రెజెన్స్ ఉంటే కూడా అది ఒక ప్రివెంటివ్ గా కూడా ఉంటుంది. ఆ ఏరియాలో ఎవరైనా ఆకతాయిలు ఉంటే కూడా కాస్త పోలీసు ఉన్నారు అన్న భయంతో అన్న కొంచెం. సో సోషల్ మీడియా మన కమ్యూనిటీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా సైబర్ క్రైమ్ గురించి, అట్లనే క్రైమ్ అగేన్స్ట్ విమెన్ గురించి, డ్రగ్ అబ్యూస్ గురించి కూడా కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. మీరు అన్నట్టు కొంత తగ్గినది, తప్పకుండా వాటిని కూడా పెంచుతాం. పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మరి కార్డన్ సెర్చ్ అనే కార్యక్రమాన్ని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు నిర్వహించడం జరిగింది. మరి నిజంగా ఈ కార్యక్రమం అనేది సాధారణ ప్రజలకు చాలా ఉపయోగకరమైనది. ఎందుకంటే మన హైదరాబాద్ నగరం అంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఎవరెవరో బతుకు తెరువు కోసం వస్తారు. వారితో పాటు కొన్ని సంఘ విద్రోహ శక్తులు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదే మాదిరిగా మనకు తెలియకుండానే మన ప్రాంతంలో అనేక అసాంఘిక కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి. స్థానికులం కాబట్టి మనం చెప్తే ఎవరేమనుకుంటారో, మళ్ళా వాళ్ళు మన మీద కక్ష సాధిస్తారనే ఒక ఉద్దేశంతో మనం ఎవరు కూడా చెప్పడానికి సాధించం. ఇలాంటి కార్యక్రమాల వల్ల ప్రజలు ఆ భయాన్ని వీడి బయటికి వచ్చి ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. ఈ రోజు మనం పైన చూసినట్లయితే మన గౌరవ డీసీపీ మేడం గారికి, ఏసీపీ గారికి ఎన్నో ఫిర్యాదులు అందినాయి. అంటే ప్రజలకు పోలీసులు అండగా ఉన్నారనే ఒక మెసేజ్ అనేది ఈ కార్డన్ సెర్చ్ ద్వారా వెళ్తుంది. ప్రజల వద్దకే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి సమస్యల పైన ఒక విచారణ అనేది చేస్తుంది. కాబట్టి సాధారణ ప్రజలకు, మహిళలకు, మరి యువతి యువకులకు ఒక భద్రతా భావం అనేది ఏర్పడుతుంది. మంచి కార్యక్రమాన్ని మా ప్రాంతంలో నిర్వహించినందుకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి నిజంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మేడం. థ్యాంక్ యూ. సచ్ కార్యక్రమం మనకు మంచి శుభ పరిణామము. ఎందుకంటే ఇక్కడ వివిధ రకాల మనుషులందరూ కూడా, ఇది పెద్ద స్లమ్ కాబట్టి అందరూ కూడా ఇక్కడే వచ్చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి కార్యక్రమం పోలీసు వాళ్ళు డీసీపీ మేడం గారికి వచ్చి వాళ్ళు చూసుట్లో మేడం వాళ్ళని చూడగానే మనోళ్ళకి అందరికి కూడా ఉన్న మా మహిళలకు అందరికి కూడా, ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్న మహిళలందరూ కూడా ఉత్సాహంతో ముంగట్టుకొచ్చి అలా సమస్యల గురించి చెప్పడము. అలాగే మేడం ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా మన ఏసీపీ గారు కానీ, మేడం గారు కానీ, అడిషనల్ డీసీపీ గారు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా అన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. ఇన్స్పెక్టర్ గారు వాళ్ళందరూ కూడా ముందర నుంచి కూడా చూసుకుంటూ మార్కెట్ ప్లేసుల్లో అరే ఏదో జరుగుతుందన్నారు ముందుగాల. తర్వాత కాటన్ సెర్చ్ అనగానే అరే ఇలాంటివి జరిగితే ఇంకెంతో మంచిగా ఉంటాయని. కాకపోతే ఇది చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మా దగ్గరికి జరగడము మంచి శుభ పరిణామము. ఇట్లనే మన అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వీళ్ళని చూడగానే ధైర్యం, పోలీసులు అనే ఒక భావన మేడం గారు చూడగానే ఇంకా ఉత్సాహంతో కూడా అందరు ఇప్పుడు మహిళలు కూడా అందరు కూడా చెప్తున్నారు అరే మేడం ఈ రాత్రి పూట కూడా చేస్తున్నారు అనే ఒక ఆలోచన వచ్చింది. కాబట్టి ఇట్లాంటి కార్యక్రమం చేసినందుకు మా బస్తీ తరఫున మేడం వాళ్ళకు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను.